नमस्कार बंधुगण भगवान जितेबाला आम घरे बास करिथांती सेतेबाला आमको 11टी संकेत देइथांती किंतु आमे आम जीवनर व्यस्तता हेतु भगवान जो संकेत प्रदान करिथांती से संकेत को आमे माने जानि पारि न थाउ। दैनंदिन जीवन रे जानतरे हेउ बा अजाणतरे हेउ आम द्वारा एमिति किछि काम हो जाई थाए, एमिति किछि भूल हो जाई थाए जहा द्वारा कि भगवान आम घर को सबुदिन पई छाड़ी चली जाई थांती। बंधुगण भगवान को कौनसी स्थान रे स्थायी रूप रे चिरदिन पई रखिबा एते सहज नुह। यह भी सत जे भगवान को ए सृष्टि रे से समस्त को समान दृष्टि रे ही देखि थांती, से मनीष हुंतु बा पशु पक्षी। किंतु जो मानकर कर्म श्रेष्ठ थाए सेई माने ही भगवानकर प्रिय होई पारि थांती। आपण माने तो देखुथिबे जानुथिबे एबे महाकुंभ मेला चलीची, प्राय समस्ते भगवान को स्मरण करके जाइकी बुड़ पकाउचंती। ताहले कोन समस्ते भगवान को पाई जिवे की ना? केबे भी नुह आज्ञा। शह शह हजार हजार लोक मानक मध्यरु अल्प किछि लोक अछंती जो मानकर भगवान का प्रति एकनिष्ठ भल पाइबा द्वारा श्रद्धा भक्ति द्वारा विश्वास द्वारा ही भगवानकर प्रिय होई पारि थांती। से माने सेई विशेष लोक मानकु ही ईश्वर तांको निकटरे अछंती बोली एही 11टी संकेत प्रदान करिथांती। कौन आपण मानक मध्य आपणक दैनंदिन जीवन रे पूजा पाठ करिबा समय रे भगवानकर एही 11टी संकेत मिलुची कि? भगवान आम घरे बास करुथिले बा आम सह थिले जो 11टी संकेत प्रदान करिथांती से संकेत गुड़िक आजिर भिडियो रे आमे आज जानिबा। चलंतु बंधुगण भिडियोटी को आरंभ करिबा। ता पूर्वरु बंधुगण भिडियोटी को जदि आपण माने लाइक करि नाहांती आपण मानकु विनम्र अनुरोध करूची भिडियोटी को आपण माने लाइक कर दियंतु, निजर बंधु मानकु शेयर कर दियंतु, हुए तो तांकर मध्य किछि मंगल हो जाई पारे। एवं चैनल ने नुआ करी आसीतिले चैनल टी को सब्सक्राइब करिवा सह कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखि दियंतु। बंधुगण चलंतु जानिबा से 10टी संकेत विषय रे जो संकेत माध्यम रे आमे जानि परिबा कि भगवान आम घरे वास करूचंती कि नाही। प्रथम संकेतटी होची ब्रह्म मुहूर्त रे निद भांगिबा। बंधुगण ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4टारू 6टा मध्यर समय को ब्रह्म मुहूर्त कुआ जाए। एही समय रे आपण मानकर जदि निद भांगी जाउची ताहाले जानि रखंतु भगवान आपणक घरे बास करूचंती। ब्रह्म मुहूर्त रे आपण अलार्म लगांतु बा न लगांतु आपणकर परिवार लोक माने आपणकु डाकंतु बा न डाकंतु प्रत्येक दिन आपणकर जदि आपे आपे एही समय रे निद भांगी जाउची तार अर्थ होची भगवान आपणक सहित आपणक घरे स्थिर रूप रे बास करूचंती। यह होची प्रथम संकेत। द्वितीय संकेतटी होची जदि आपण माने स्वप्न रे भगवान को देखुथिबे। आपण माने तो जानिथिबे ब्रह्म मुहूर्त रे बा भर भर जो स्वप्न आसी थाए ताहा निश्चय सत होई थाए। हाँ आज्ञा आपण माने जदि ब्रह्म मुहूर्त रे भगवानकर स्वप्न देखुचंती बा मंदिरर स्वप्न देखुचंती बा मंदिर जीवार स्वप्न देखुचंती, घरे पूजा करुथिबार स्वप्न देखुचंती, एहार अर्थ होची भगवान आपणक घरे बास करुचंती। एहार अर्थ भगवान यह संकेत दउचंती जे आपणकर भाग्य बहुत जल्दी परिवर्तन हेबाकु जाउची। यह होची द्वितीय संकेत। तृतीय संकेतटी होची जदि आपण मानकु सकाळु सकाळु उठिबा बेलकु शंख ध्वनि सुना जाउची, घंट बाजिबार सुना जाउची कि भगवानकर भजन कीर्तन सुना जाउची बा चढ़ई मानकर किचिरी मिचिरी आपण मानकु सुना जाउची। एहार अर्थ भगवान आपणक भक्ति रे प्रसन्न होइछंती, आपणक उपरे तांकर अपार आशीर्वाद रहिछि, आपणक सह आपणक घरे से बास करूचंती। यह होची तृतीय संकेत। चतुर्थ संकेतटी आपण माने देखुथिबे अनुभव करिथिबे केबे केबे सकाळु सकाळु एक अपूर्व दिव्य सुगंध संपूर्ण आपणक घर को महकई दउथिबे। या कोनोसी धूप ठारू मध्य अधिक सुगंधित होइतिबो।
ଏହାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଥିବାର ସଂକେତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ପୂଜା ହୋଇନଥିବ, ତଥାପି ଦିବ୍ୟ ବାସ୍ନା ଘର ସାରା ମହକି ଯାଉଥିବ। ଏହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆମ ଉପରେ ଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦର ସଂକେତ। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଅତିଥି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବା। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ସନ୍ଥ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିବାରର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେହି ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ସତ୍କାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖେର ଖେର ମେରମେର ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଟୁ ଭାଷା କୁହନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖରାପ କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଖାଲି ହାତରେ ବି କେବେ ବି ବିଦା କରିବେନି। କିଛି ନାହିଁ ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଠିଏ ଚାଉଳ ହେଲେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିକାରୀ ଆସିଥିବେ କି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ପ୍ରଦାନ କରି ଯିବା ପାଇଁ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା। ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିବାର। ଅତିଥି ଆସିବା ମାନେ ଅତିଥି ରୂପରେ କୌଣସି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ। ଷଷ୍ଠ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଗମନ। ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବାର ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେମିତି ବିଦା କରିବେନି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରାତିକା ରୁଟି ବି ଥିବ, ତେବେ ସେ ରୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ସଂକେତ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ। ସପ୍ତମ ସଂକେତଟି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଣବସା ପୂଜା ହେଉ ବା ସୁଦଶା ହେଉ, ଗୋବର ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲିପା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ କାହାକୁ ଗୋବର ଲିପିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଗୋବର ପାଣି ପକାଇବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋବର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋବର ନାହିଁ, ତେବେ ଖାଲି ପାଣି ହେଲେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ ହେବ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ସପ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ। ଅଷ୍ଟମ ଲକ୍ଷଣଟି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମନାନ୍ତର ଥିବ କୌଣସି ବି କାରଣ ହେତୁ, ତାହା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ଲକ୍ଷଣ। ନବମ ଲକ୍ଷଣଟି ବା ନବମ ସଂକେତଟି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କାମଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରୁନଥିବ ବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପକେ ହେଉ ରହିଯାଉଥିବ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହଠାତ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ ବା ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ବିବାହ ହେଉ କି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ,
ତା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସଂକେତ ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତି, ଧନର ଅଭାବ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ବି ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତିନି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତିନି। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯିଏକି କେବେ ବି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥାଏ କି ସୁଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଦଶମ ଲକ୍ଷଣ, ଯିଏକି କେବେ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ସେଇ ଲୋକ ପାଖରେ ହିଁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଦଶମ ଲକ୍ଷଣ। ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ବା ଶେଷ ସଂକେତଟି ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ହଠାତ୍ ଆସି ବସା ବାନ୍ଧୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଛି। ସେଇ ପକ୍ଷୀର ବସାକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ପକ୍ଷୀକୁ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏସବୁ ସଂକେତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଭଗବାନ ସେଇଟାରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ରୂପରେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ବା ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜର କର୍ମ, ନିଜର କାମ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ରୂପରେ ବାସ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥି ନିହାତି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କର୍ମ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଏଇ 10ଟି ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ମ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।